ते पिछे उहदी गड्डी है। छतर छाया जानी कि प्रशासन दी। आपां ने अज तो लगभग 5 साल पहला चिट्टे नूं लैके बड़े प्रोग्राम कीते सी पिंडां च। जदों पंजाब नूं इह हो गया सी भी हर बंदा उरे चिट्टे दा शिकार हो गया, अपने कोले लिस्टां हजे भी पईयां। कल्ली कल्ली स्टेज ते आपां उस बंदियां दे नाम बोले ने। किसे पुलिस अफसर ने आपां नूं आके नहीं पुछया भी तुसीं यार स्टेजां ते पिंडां च नाम बोली जांदे हो, बंदे दसो कित्थे ने, किहड़े बेचदे ने चिट्टा, असीं कार्रवाई करिए। इहदा कहण दा भाव उन्हां नूं पता है भी चिट्टा कौन बेचदा ते कौन बकिआउंदा है। चिट्टा भी आ कानूनां दा एक हिस्सा है। साडी नौजवानी नूं खत्म करने वास्ते चिट्टे दा प्रबंध लैके सेंटर तो उरे दीआं सरकारां ने कीता होया है। इसे प्रबंध थले ये 2-3 गल्लां ने। एक तो कमाई दा बहुत बड़ा साधन है जिन्हों राजनीतिक लोग छड्डे नहीं सकते। खरबां रुपया चिट्टे चों हीरोइन चों कमाउंदे है। रेते दे व्यापार चों करोड़ां रुपया बचदा है, नहीं बंद कर सकते। कैप्टन ने कहा भी मैं चिट्टा भी बंद करूंगा, रेता भी फ्री करूंगा। ये बड़े प्रबंध ने। ये उदों अपने बुद्धिजीवियों ने कहा नहीं हुंदा। सब तो बड़े कमाई दे साधन नूं मन लो, थोड़े क वाहन चों ज्यादा केम निकलदा नूं खाली किवें छड्ड लओगे? उह तां पहिलां बीजोगे तुसीं, पहिलां बीजण दी कोशिश करदे हो भी वध झाड़ देऊगा। ये रेता, बजरी, चिट्टा, केबल ते आह जिथे बैठे हो, ये बहुत बड़े कमाई दे साधन ने। लाई ताही ने थोड़े ते। रेता खेच तो ताही नहीं थोनू कढ़ के बेचण दिंदे, ये तां कब्ज है इन्हां दा। रेते दा ठेकेदार उही है, सरकारां बदल गईयां। चिट्टा बेचण वाले उही ने, सरकारां बदल गईयां। चिट्टे दे व्यापारी ने, जिहड़े चिट्टे दे व्यापारी कनेडा वर्गे मुल्क ने भी छड्डते। मनदे हो? एडी बड़ी पहुंच है इस लोकां दी। जिथे तुसीं कहंदे हो भी करप्शन ही नहीं है, उत्थों भी ये मच्छियां जाल तोड़ के निकल आईयां। करन कनेडा होरी मच्छी नूं फड़न वास्ते जाल दा एडिया हुंदा है, पर जिहड़ी मच्छी ने जाल च रहना ही नहीं, वो मच्छी नूं किहड़ा जाल फड़ूगा भलां दी? एडी बड़ी ताकत दे मालिक ने गैर मुल्कां च फड़े हुए भी ये छुट के इत्थे आ गया। बहुत कनेडा अमरीका च थोड़े परिवार गए होणगे। जोर मारदा अगला बहुत, कुछ ना कुछ जेडे पैसे लाउंदा वो कमाउण दी, कोई गड्डी भिड्डी लैण दी। ये नहीं है गया भी कनेडा च ऐसा रुपइयां वाला कोई स्टोर है भी वो च वड़ गया ते इधर थैले भर भर भेजी गया। ओदा मतलब है भी 2 नंबर का धंधा करदा बंदा। ते सुखबीर बादल होरी उस करन कनेडा दे घरे आउंदे। बड़ियां खबरां लगियां। अज आ सरपंच फड़िया जिहड़ा खन्ने कोल दा, बहुत गिणती मजीठीए दे घरे आउणा जाना, बादलों के घरे आउणा जाना। जे थोड़े घरों ऐसा बंदा फड़िया जाए कोई, ते थोड़ी मिल जाए फोटो पुलिस नूं, सारे टब्बर नूं नूड़ लंदी आके भी दस बई कित्थे बैठे दी इहदे नाल। गया कोई पुलिस वाला मजीठीए दे घर कि नहीं? सरकार तो होर है। गया कोई सुखबीर बादल नूं पुछण भी तेरा सरपंच बई तेरे तेरे सह ते चिट्टा बेचदा रहा है ते थोड़े नाल पूरा संबंध है, ते थोड़े राज वेले पैलट गड्डी लगदी रही है मूहरे, इहदे जिम्मेदार तुसीं हो, नाल परचा देवांगे थोड़े ते। है कोई पुछण वाला? नहीं पुछण वाला। आपां इत्थे कल्ला कानूनां दे हक च कानूनां नूं खत्म कराउण वास्ते नहीं बैठे हाँ। साडी कल्ली कल्ली गल दी लड़ाई है। इस जे कानून
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰ ਜੂਗੀ? ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੀ। ਫਿਰ ਆ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਵੇਂ ਜੁਕਰੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ, ਜਾਗਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਆ ਲਹਿਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਨਾਭੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ? ਨਾਭੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਵਜੀਫੇ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨੀ ਆ। ਵਧੀਆ ਜਾਗਟਾਂ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਪੱਗ, ਟੈਟ ਫੈਟ ਹੋ ਕੇ ਮਜੁਕਰੀ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹ। ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਫੀਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਊਗਾ ਉਰੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਰੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਸੀਆਈਡੀ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਫੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਵੇ, ਫੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਨਾਭੇ 'ਚ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਲਾ ਦਾਲਾ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਵੰਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਕ ਗਏ। ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਰਾਜ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਓਡੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਚੋਂ ਛੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਉਹ 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਕਰਕੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਗਏ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜੋ। ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ। ਆਹ ਹਾਲਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁਲਝੇ ਹੋਏ ਆ? ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਭਰਾਵੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸੜਕ ਤੇ ਦਿਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣੇ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਭਲੇਖਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਲੰਘੀ। ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੰਘਣ ਜੋਗਰਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਲੰਘਣ ਜੋਗਰਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਿਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤੀ। ਬਾਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬਾਦਲ ਘਾਤਕ ਤੀ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਗਵਾ ਲਏ। ਉਹ ਖਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਆ, ਵੇਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜਾਂ ਥੱਲੇ ਦਾਤੀ ਫਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੀ ਭਰਾਵੋ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਵੀ 300 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਰਸੀਦ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਭਰਾਈਆਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਭਰਾਈਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਟਾਰਚ ਫੋਰਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦਾ ਢਾ ਲਓ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੁੱਟੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਹਟਦੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਡਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਡਾਂਗ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੀ ਪੈਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਹੀਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਡਾਂਗ ਫੇਰੀ। 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ, ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਗਲਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਇਸ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਦੁਬਾਰੇ। ਨਾਲੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਤੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਛਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹਣਗੇ ਉਵੇਂ ਜੋ ਕਰੇ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਥੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਈ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਜਿੱਤਣਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਜੇਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ। ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਰਾਵੋ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਨਾ, ਗੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਹੈ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪ ਗਲ ਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਦ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਗਲ ਗੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਵਾਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਵਾਰਿਆ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ। ਭਰਾਵੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਏ, ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਏ, ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪੰਡਾਲ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਹੋ ਤੱਕ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵਧੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਘਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅੱਜ। ਦੀਵਾਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਥੋਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਰੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਤਾ ਵੀ ਢੋਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਚਿੱਟਾ ਆਉਂਦਾ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਐ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਐ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮੁੰਡਾ ਕਾਲੀਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰਿਆ, ਮਜੀਠੀਆ ਟੌਪ ਤੇ ਵੀ ਆਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਵੀ 20-20 ਕਿਲੋ ਹਰਿਆਣ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਖੇਪ ਸਿੱਧੀ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਘਰੇ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਗਵਾਹ ਬੈਠੇ ਐ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੁਦ ਮੁਖੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰੂਗਾ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਘਰੇ 20 ਕਿਲੋ ਹਰਿਆਣ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਧਰ ਕੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੈ ਬਕਿਆਉਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰੀਏ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਖੁਦ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣ ਵੇਚਦੇ ਐ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਆਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਐ। ਇਹ ਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਐ। ਪੰਜਾਬ ਭਰਾਵੋ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੂੰਗਾ, 10 ਥੈਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਲਊਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਢੋਲ ਭਰ ਕੇ ਬਚਦੀ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ 500 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ। ਧਰਤੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਪਰਸੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਨਾਜ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅੱਖ ਹੈ ਭਰਾਵੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜਾਂ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੜਾਈਆਂ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਮੋਸ਼ ਦੇਖੇ ਆ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਦਬਦਬੇ ਰਹੇ ਐ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੰਦੀ। ਚਿੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ? ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਅੱਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋਂ ਦੇ ਥੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ,
ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਬਦਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਬੋਲਣ ਨੇ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਜਾਗੀ ਆ ਜ਼ਮੀਰ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਜੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ, ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗ ਪੀਆਂ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਸਿਆ ਘਰੇ ਮੁੜਿਆ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੁੱਸਿਆ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਜੀਰੀ ਲਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਜੀਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕਿਆ, ਜੀਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਥੈਲਾ ਚੁਕਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਫੰਡਾਂ ਕਨੀਓ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮਰ ਕਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਐ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ, ਤਾਂ 35,000 ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਸ। 35,000 ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਓ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ 70,000 ਬਣ ਗਿਆ, 2 ਗੇੜੀ ਲੱਗਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਆਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਜੀ। ਆ ਮਕਾਤੇ ਨਾ ਪਟਿਆਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ, ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, 50-50 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਖਾਤੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਏ ਐ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਪਰ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਓ, ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਨਵੇੜੋ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਵਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਬੋਰੀ 'ਚ, ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾਏ ਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਥੱਲੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੇ। ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਾਨਾਂ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ।